छोटा जिहा दृष्टांत गुरसंगत दी हिरदे च तीसरे पातशाह जी दा बेनती उस वक्त तारिया सिख नूं मन की अवस्था किसी दी शंका चो कढ़नी ते ईश्वर ना लाउणी इहदी जैड़ कोई पुण्य नहीं। श्री गुरु तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज गोइंदवाल साहब विखे विराजमान सन। उन्हां दी महिमा यश स्वामी जी का दूरों दूरों सुन के माई दास वैष्णो भगत उसी ब्राह्मण ते कृष्ण महाराज का यश कीर्ति करने वाले महिमा सुन के किसी माता तो विपर जी गुरु घर चले गए। वो कहते जी असीं तां महाराज नूं मिलना। वो कहते देखो जी तुसीं चाह पानी छको भोजन प्रशादा छको हजे महाराज का समा नहीं होया थोड़ी देर तक तुहानूं मिला देंगे। पंडित जी का नाम माई दास जी उन्होंने इहो जिहा भरम भुलेखा पालिया सी भी ये तां भोजन लंगर पंगत जात पात तो उच्ची है। ये तां पता ही नहीं भी केड़ी जात का केड़े वर्ण का भोजन छकदा हो भी मैं तो नहीं भोजन छकना। वो शंका च बिना भोजन छके बिना महाराज के दर्शन करे द्वारकापुरी नूं चाले पाते। रस्ते दे विच घोर जंगल ते रात बतीत हो गई ते ओदा अष्टमी का वर्त सी। अष्टमी का वो कृष्ण महाराज नूं जंगल विच ही सुबह चेते करदा भी हे कृष्ण भगवान मेरा वर्त खोलने को कोई पदार्थ भेजो। उत्ते कच्चा पदार्थ रस्त जिमें आपां रस्त दिन्ने आ आटा घ्यो खंड और सोचदा भी मैं बनाऊं किवें। वो बेनती करके फिर तपस्या ते बैठ के क्यों तपस्या वाला सी पर गुरबिन ज्ञान नहीं। उन्हें बेनती करी कृष्ण भगवान भी कृष्ण भगवान मैं अष्टमी का वर्त खोलना ते भोजन है कच्चा ते पक्का हुंदा मैं छक जांदा ते तुसी कृपा करो भी एक मैनू दर्शन दिओ एक भोजन दिओ। उतों फिर जदों उन्होंने अध नींद सुरत च हुई उहदे मन विच खड़किया भी जिस अद्धा क सुत्ता सी अद्धा क जागदा सी उन्होंने इहो जिहा झटका अनाचेत आवाज आई भी जिस
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਆ, ਭੁੱਲ ਕਰਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁਰਨੇ 'ਚ। ਫੁਰਨਾ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਜਣੀ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿਖਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਖਣ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਸੀ ਭੂਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੰਕਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਚੱਕੇ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ 7 ਵਚਨ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। हाँ, गुरसंगत ने रचना पवित्र करी। मैं सारी आई हुई गुरसंगत नूं जी आया अति धन्नवाद करदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच भी दस्सिया है, तीसरे पातशाही फरमाउंदे ने, ये वाहिगुरु बिना सिमरन तो सच्चे पातशाह ये सब भरम है, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। फिर स्वामी जी ने दसिया है भी ये वाहिगुरु ये रोज चोटां भी खांदे ने, धोखे भी खांदे ने, भरमां च भी पैंदे ने। तुसी बख्शिश करो भी ये धोखे भी ना खान। महाराज भुले हुए भड़के हुए वहम दे विच जीवन गुजारन च अपने जीवन नरक ना बनान। सो अपना जीवन निष्काम भगती सतगुरु दे प्यार च सतगुरु दी लगन च ही लगान। सो ऐसे महाराज जी दसते ने, नित प्रति नावन राम सर कीजै। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह नाम इशनान आत्मक भी बख्श, हिरदा भी इशनान करे, मन की मैल टुटे, आत्मक इशनान होए जिदे च ब्रह्म ज्ञान दी हनेरा दूर होए। जो संसारी अंधेरा तोड़न ली नेत्र दिते, ऐ महाराज सानू ब्रह्म दे नेत्र भी बख्शो। अगों स्वामी जी दसते ने, झोल महारस हर अमृत पीजै। हे सच्चे पातशाह अमृत दी दात दियो ताकि असी भी अमृत वाले ब्रह्म वाले अमृत दे विच लीन हो के ब्रह्म ज्ञान अति आत्म ज्ञान पा सकीए। एक अमृत है अमृत छकना। कई बारी बंदे नूं शंका हो जाती है, यह है पीवो। पीना इउं नहीं कि कल्ला अमृत पीना ही आ। अमृत दा रस जो तुसी सिमरोगे ये अंदर ही नाव कमल च रसवा अंदर ही आपां नूं ज्ञान पैदा हो, अपना विचार अपनी रूह दा ज्ञान हो। सुनो उपदेश महाराज दस रखे ने अगों हुक्म। रहाओ निर्मल उदक गोविंद का नाम, मजन करत पूर्ण सब काम। निर्मल उदक महाराज जी दसते ने, निर्मल मैंने आत्मा अपनी गंगा की झील वर्गी कर। निर्मल शांत, जे मन भी शांत नहीं, कल्पना अपसैट उदासी
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰਤ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਮੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਖੱਚ ਖੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਦਾਸੀ, ਉੱਚਾ ਬਣਨੇ ਦੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਕ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ਜੇ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਲ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਮਿਲੂ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਠੰਡੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜੂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਨਾ ਚੁਗਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੋਂ, ਮਜਨ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਮਜਨ ਕਰਤ ਵੀ हे स्वामी, ਮਜਨ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਤਮਕ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚ ਕੋਈ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦਲਿੱਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣਗੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, स्वामी जी हुक्म दे रहे हैं।